자, 이제 35번 문제. 다음 글에서 전체 흐름과 관련 없는 문장을 찾으라는 겁니다. 이렇게 글의 흐름과 관계없는 문장을 찾는 문제를 풀 때는 이 글 전체에서 어떤 특정한 어휘가 또는 무슨 특정한 어구가 반복이 되지 않는지, 반복되는 어휘나 어구에 좀 집중을 하셔야 되고요. 그리고 어떤 특정 개념이 지금 얘도 나오고 있는데요. 사회적 증거의 원리라는 이런 특정 개념이 지금 나오고 있는데, 사실 우리가 사회적 증거의 원리 이런 말만으로는 얘가 무슨 원리인지 사실 판단하기가 쉽지가 않아요. 그래서 이 글을 이제 전체적으로 해석을 해봐야 이 사회적 증거의 원리가 뭔지 파악을 할 수가 있거든요. 이게 뭔지. 그러니까 이 특정 개념이랑 관련된 그런 또 표현들을 가지고, 이런 부수적인 표현들을 가지고 이 글의 주제를 일단 추측을 해야 돼요. 얘가 말하고 싶은 이 글의 요지가 무엇인지 이걸 생각을 해서 그 요지와 관련이 없는 문장, 연관성이 떨어지는 문장을 찾아야 되겠죠. 그리고 또 찾았을 때 그 문장이 지금 여기 4번 문장이라고 초록색으로 선생님 표시를 해놨거든요. 얘를 찾았을 때 왜 그렇다면 흐름과 벗어난 문장인가에 대해서도 나름 이런 근거를 생각을 하면서 이런 문제를 풀어야 된다 이 말입니다. 자, 그래서 첫 번째 문장부터 볼게요. 지금 첫 번째 문장이 이게 선지예요. 1번, 2번, 3번, 4번, 5번 선지인데 그 전에 이제 시작하는 문장으로 보시면 되겠어요. According to the principle of social proof. 사회적 증거의 원리가 맞겠죠. Principal, P-A-L 하면 교장 선생님 할 때 교장이나 장관, 뭐 회장 이런 뜻이 있는 명사형이고요. 그 다음에 형용사 뜻으로도 아셔야 돼요. 주요한, 중요한. A principal cause 하면은 중요한 원인. 이렇게 차이가 있습니다. 의미에서. 그래서 원리를 나타내는 이 단어가 들어갈 자리였습니다. 사회적 증거의 원리가 뭐냐. 이게 지금 얘가 말하는 사회적 증거의 원리가 이 글의 핵심 어구가 되겠죠. 이게 뭔지 우리가 생각을 하면서 해석을 해 나가셔야 된다는 겁니다. According to는 뭐뭐에 따르면, 사회적 증거의 원리에 따르면. One way 다음에 how는 같이 쓸 수가 없죠. 관계부사에 나오는 문법 내용입니다. the way만 쓰든지 how만 쓰든지 둘 중에 하나만 써야 되는 문법 내용 아시죠? 그쵸? 자, 한 가지 방법. 근데 뭐 하는 방법? Individuals determine. 개개인이 결정하는 한 가지 방법. 그럼 뭐를 결정하냐면 얘가 목적어입니다. Appropriate behavior. 적절한 행동을 결정하는 한 가지 방법인데 또 수식이 있어요. For themselves in a situation. 스스로를 위해, 그리고 어떤 상황에서, 이런 얘기죠. 그러니까 지금 이게 여기까지가 다 주어로 보시면 되는 거예요. 주어가 엄청 길죠. 주어가 한 가지 방법.
얘가 지금 핵심 주어잖아요. 한 가지 방법, 얘가. 그러니까 is라는 동사로 받은 겁니다. 한 가지 방법은 is to examine the behavior of others there. 거기에 다른 사람의 행동을 examine하는 것이다. 조사하는 것이다. 살펴보는 것이다. examine이라는 동사는 반드시 아셔야 돼요. 조사하다, 살펴보다, examine. 자, 그렇다면 여기에서 there이라는 거는 앞에 나왔던 어떤 상황이라는 요거를 there이라고 써놨다고 생각을 해도 되겠죠. 어떤 상황에서, 그쵸? 내가 처한 상황에서 다른 사람들의 행동을 살펴보는 것이다 라는 문장으로 지금 글을 시작하고 있습니다. Especially similar others. 특히 유사한 다른 사람들의 그런 행동을 examine 하는 것이다. 자, 그래서 선생님이 지금 영상 하나를 준비했어요. 지금 이 문장과 관련 있는 영상을 일단 먼저 보시고 계속 설명을 하도록 하겠습니다. 어떤 상황에서 다른 사람의 행동, 특히 유사한 다른 사람들의 행동을 살펴보는 것이 지금 자신에게 적합한 행동을 결정하는 한 가지 방법 이라고 지금 나와 있는 문장이거든요. 이걸 보고 일단 설명을 계속 할게요. Stop. Take a look at this crowd meeting. These people might appear to be waiting for the other, but they're actually waiting for the first test subject on a heavy violence start. In a few days, we're all time for the 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's there for a full exam. Well, it's perfect. What she doesn't know is that everyone else in this room has camera phones. Today we're running an experiment on surgical phone. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for a test subject to notice a pattern. Make and stand up. But why? If you were a person, what would you do the next time the time happens? Well, you might think you make your decisions all on your own. When it comes to peer pressure, ultimately, one brain is just following the crowd. Simply because everyone else is, you might be thinking you're never going to like this. Now watch it. After just 3 beats, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and I'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do?
We kept the cameras rolling as we're unsuspecting people. Everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized starting at a very early age, when we see members of our group perform tasks, brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I able to join it. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. 자, 여기까지 보도록 하겠습니다. 지금 이 글에서는 사회적 증거의 원리라는 표현을 썼는데, 지금 보신 영상에서는 사회적 동조라든지 어떤 사회적인 학습이라는 말을 이렇게 가지고 이런 사회적 증거의 원리를 표현한 것 같아요. 이게 같은 맥락인 것 같으니까 메모를 해 두시기 바랍니다. 자, 그래서 아주 재밌는 실험을 봤는데 그런 내용의 글이 지금 이어지기 때문에 한번 계속 살펴볼게요. 1번 문장 보겠습니다. It is through social comparison with these referent others. 자, 이게 지금 이때 강조 구문에 얘를 강조하고 싶어가지고 들어간 거거든요. 그리고 people validate라는 동사가 있는데요. 즉 validate는 타동사로 뭐 유효하게 하다, 뭐 정당함을 인정하다 이렇게 써 있는데 확인하다 정도로 알아두시면 되겠어요. 확인하다. 그래서 이 단어도 우리가 validate 확인하다. 사람들이 확인을 한다 이겁니다. 그럼 뭐를 확인하냐? The correctness. correct는 맞는, 올바른 이런 뜻이죠. correctness는 명사형이니까 올바름을 확인을 한다. 그럼 뭐의 올바름? Of their opinions and decisions. 그들의 의견과 decisions. 결정의 correctness, 올바름을 확인하는 것이 바로 이걸 통해서다. through 하면 뭐를 통해서라는 거죠. 뭘 통해서냐? social comparison with these referent others. 지금 여기 referent라는 단어도 반드시 아셔야 됩니다. 지금 이 해설지에는 선택하는데 모델 역할을 하는 이렇게 긴 뜻을 적어놨는데요. 선택하는 데 있어서 모델 역할을 하는, 즉 참조가 되는 이런 뜻이에요. referent, 참조가 되는, 참고할 만한 그런 다른 사람들과의 social comparison이다. 사회적인 comparison. compare은 비교하다죠. 비교. 사회적인 비교를 통해서야, 바로 이것 때문이야. 이런 문장이죠. 자, 이 문장은 원래 어떤 문장이었냐? 이때 강조 구문이 되기 전에 얘가 대문자로 시작을 하겠죠. 자, that people validate the correctness of their opinions and decisions is through social comparison with these referent others. 원래 이런 문장이었어요. 원래 이때 강조 구문이 되기 전에 이런 문장이었단 말입니다. 근데
나는 어디를 강조하고 싶어? 요 부분을 강조하고 싶다 이거죠, 그쵸? 사람들은 이거를 확인한다. 이거는 없어져야 되겠고, 사람들은 이거를 확인한다. 이것도 없어져야 되겠고, social comparison 이걸 통해서 원래 이런 문장이었단 말입니다. 이런 문장이 지금 이 1번 문장처럼 이때 강조 구문으로 내가 강조하고 싶은 데가 사실 어디였냐면 여기였단 말이지. 요 부분을 내가 좀 강조를 하고 싶어가지고 이렇게 여기 안에 이때 사이에 이렇게 삽입이 된 이런 구조가 된 겁니다. 아시겠죠? 자, 그래서 지금 1번 문장은 이 사회적 증거의 원리, 즉 사회적 동조, 사회적 학습에 대해서 이게 뭔지에 대해서 1번 문장에서 나왔던 내용을 한 번 더 언급을 해주는 역할을 하고 있어요. 사람들이 자신의 의견과 결정의 올바름을 확인하는 것은 바로 이걸 통해서야. 뭐 사회적 비교. 누구와의 사회적 비교? These referent others. 이런 참조가 되는 다른 사람들과 나를 이렇게 비교하는 거를 통해서 내 의견이 바른지 틀린지, 내 결정이 바른지 틀린지 확인을 하는 그런 게 지금 사회적 증거의 원리다. 이런 설명이겠죠? 자, 그 다음에 2번 문장입니다. Consequently, 결과적으로 people tend to behave as their friends and peers have behaved. 결과적으로 그래서 이 1번, 2번의 결과 사람들은 어떻게 행동하는 경향이 있냐? 여기서 as는 뭐뭐처럼이에요. 그들의 친구들과 peers 하면은 유심히 살펴보다 동사로는 이런 뜻이 있어요. peer이라는 건 뚫어지게 보다 뭐 어깨를 나란히 하다 이런 뜻도 있고요. peer 하면 자세히 보다, 응시하다, 뚫어지게 보다, 어깨를 나란히 하고 뭐 자세히 볼 수 있는 이런 동료들, 가까운 친구들을 peer이라고 하거든요. 여튼 그들의 친구들과 동료들이 have behaved가 현재 완료고요. 현재 완료 행동을 해왔던 것처럼이니까 뭐 계속 해왔다. 계속적 용법. 얘네들이 경험을 계속 해왔던 것처럼 behave 하는 경향이 있다. 행동하는 경향이 있다. 그러니까 남들이 하는 행동처럼 아까 그 여자도 계속 첫 번째 시도, 두 번째 시도에는 일어나지 않았지만 걔네 다른 사람들이 have behaved 행동해왔던 거를 계속 본 것처럼 걔도 결국에는 세 번째 시도에서 소리가 들리니까 일어났잖아요. 그렇게 행동하는 경향이 있다라는 거지. 자, 그래서 3번입니다. because 이유가 나오고 있어요. 자, critical 이라는 거는 중요한 이란 뜻이에요. critical 하면 비평의 비판적인 이라는 뜻도 있지만 여기에서는 뭐 위기에라는 뜻도 있고 중요한 결정적인 여기 5번 뜻 보이시죠? 중대한 네, 그래서 중요한 source 원천 그럼 뭐의 원천? of information 정보의 중요한
원천. 그럼 뭐에 있어서? When in the principle of social proof. 또 나왔어 이게. 요거. 사회적 증거의 원리. 이게 지금 첫 번째 문장에서 나왔던 게 여기서 또 나왔어. 지금 얘가 하고 싶은 이 글의 개념이잖아요. 얘가 말하고 싶은 어떤 특정 개념. 이 안에서 정보의 중요한 원천이 뭐냐 그러면 정보의 중요한 원천 제일 중요한 정보가 뭐냐 그러면 is the responses of different others. 그렇지. 계속 반복적이죠. 이 참고가 되는 사람들의 반응이다. 그쵸? 사람들이 다 일어나니까 그 여자도 결국에는 소리가 나면 일어난 것 같이 이렇게 referent others의 반응이 중요한 정보다라는 겁니다. 자, 그 다음에 compliance라는 단어는 수능, 여기 수능, 그러니까 순수하게 응하는, 순순히 따르는 이런 뜻이에요. 근데 얘가 comply가 동사형이고요. 여기에 있는 지금 compliance는 형용사로 여기 뒤에 있는 tactics를 이건 지금 각주에 있는 단어입니다. tactics는 전술이에요. 수능 전술. 그래서 뭐 strategy 정도로 생각을 해줄 수가 있겠죠. 여튼 이 compliance tactics 수능 전술 누구를 그러니까 사람을 따라하는 거야. 순순히 따라하는 이런 수능 전술. 그리고 이게 대시 주격관계 대명사죠. 이 employ는 동사 고용하다, 사람을 고용하다라는 뜻도 있지만 사람을 고용한다는 건 내 업무를 위해 그 사람을 사용한다는 거잖아요. 그래서 어떤 use의 개념이 있습니다. 사용한다, use의 의미로 생각을 하셔도 되겠어요. 그러니까 얘가 주격관계 대명사라는 거거든요. 그러니까 이런 정보를 사용하는 수능 전술이 어떻다는 거야? should be effective. 굉장히 효과적일 거야. especially. 특히 효과적일 거야. 그럼 어디에서 효과적일 거냐? 이런 수능 전술이 in collectivistically. collect라는 건 모으다, 수집 이런 의미가 있잖아요. collectivistically. 발음이 어렵네요. collectivistically. 할수록 안 되네. 하여튼간 이 지금 집단주의적인 이런 뜻이거든요. 집단주의적이고 oriented라는 거는 편향된 어디에 치우친 지향의 좋아하는 이런 뜻이에요. 그러니까 집단주의 지향의 국가들, 집단주의를 좋아하는 국가들에게 이제 그런 나라들에 있어서 especially effective. 아주 효과적일 거다 이거죠. 그쵸? 그리고 그런 사람들 이런 데 있어서 아주 효과적인 정보일 거다. 뭐가? 전술일 거다. 수능 전술이 말입니다. 그렇지. 이런 집단주의 지향의 국가가 이런 수능 전술을 정보의 중요한 원천으로 생각을 할 거다. 이런 얘기 아니겠습니까? 자, 그러면서 이제 4번 문장. 흐름에 관계없는 4번 문장. That is, 즉, 다시 말해. 이런 표현이죠. 자, 우리가 하나 알고 가야 되게 컴마 다음에 주격관계 대명사 위치가 이제 계속적 용법으로 오고 이렇게 뭐 is 블라블라 이렇게 이어질 때 이
관계대명사 계속적 용법에서 that을 쓸 수 없다. 이런 문법을 들어보신 적이 있을 거예요. that은 쓸 수 없다. 왜냐면 컴마 다음에 지금 보세요. that 하고 is 이렇게 이어져 버리면 지금 이런 표현이 있기 때문이에요. that is가 즉 다시 말해 요거랑 중첩되기 때문에 우리가 이거를 관계대명사 계속적 용법에서는 which 대신에 that으로 바꿀 수 없어. 이런 문법을 배운 거거든요. 얘는 뭐 즉 다시 말해 이렇게 우리가 따로 생각을 해주자 이러면서 저 위에 있는 문법도 같이 기억을 해 놓으시기 바랍니다. 자, 그 다음에 where the individualized self 까지가 where 부사절에 주어져 is both the focus and the standard. 그렇지. 개인화된 self 자기 자신이라는 거는 아까 집단주의적인 이거 어려운 단어 있었잖아요. collectivistically collectivistically oriented nations and persons 이거랑 대립되는 단어가 밑에 지금 나왔습니다. 얘랑 대립되는 단어가 요걸로 나왔단 말입니다. The individualized self 개인화된 자 어떤 집단주의적 성향이 아니라 개인주의적 성향의 자아가 등장했단 말입니다. 그러면 이제 갑자기 얘가 왜 나오지? 이러면서 의심을 하셔야 됩니다. 얘가 어디에 있냐? 이 둘 다에 있어. 포커스 중심에 있어. 그리고 어디에 있어? The standard 기준에 있다 이겁니다. 개인적 자아가. 자, 그럼 여기에서 우리가 where는 뭐 in this case 이런 정도로 생각을 할 수가 있고요. 그러니까 개인적 자아가 중심과 기준에 있는 이런 경우에 one's one behavioral history 이게 지금 또 새로운 주어가 시작되고 있죠. 자기 자신의 어떤 행동 이력, 행동적인 어떤 역사라는 건 내가 지금까지 해온 행동들을 얘기를 해오는 거잖아요. 지금까지 내가 행해온 행동들이 should be heavily weighted 굉장히 무게가 가해질 거라는 표현입니다. 지금 should 때문에 수동태가 이렇게 수동태가 be weighted 이렇게 수동태 표현으로 원래 weight라는 동사는 물론 명사형으로도 있지만 무게를 가하다, 무겁게 하다, 아니면 뭐 어떤 물건을 계속 쌓는 적재하다. 적재하면 쌓을수록 무게가 무거워지니까 이런 동사로도 있어요. 근데 여기서는 be weighted 무게가 가해질 거다라는 거거든요. 비중이 더해질 거다. 무게가 가해질 거다. 그럼 이거에 있어서 in subsequent behavior subsequent라는 단어가 계속 나오고 있어요. 앞에서도 후속의 뒤따르는 그런 행동 안에서 무게가 가해질 거야. 자, 그럼 이게 무슨 말이냐? 이렇게 individualized self 개인화된 자기 중심적인 이런 사람들 걔네들은 중심도 자기 자신이고 기준도 자기 자신이야. 다른 사람들 따위는 신경 쓰지 않는다라는 거지. 그런 사람들에 있어서 그런 경우에 있어서는 그 사람들의 그 과거의 행동 behavioral history 과거의 그런
행동의 역사, 행동의 이력은 다른 사람들의 행동 때문에 생긴 게 아니라 이거 후속 행동에서 크게 비중이 더해질 것이다. 후속 행동이라는 건 내가 지금까지 해왔던 그 행동의 결과로 만들어질 거야. 이런 의미겠죠. 자, 그 다음에 그래서 이제 이게 이 글의 요지와 관계가 없는 문장으로 4번 문장을 골라주시면 되는 거였었고요. 이제 5번으로 마무리를 하고 있습니다. Some evidence in this regard. 이 점과 관련해서 라는 표현이죠. 그렇죠? 이 점과 관련해서 몇몇 증거가 comes from 나온다. 몇몇 증거가 나온다. 자, 그러면 증거가 한 연구로부터 나온다는 건데 보여주는 연구로부터 나온다 이거고요. 그럼 뭐를 보여주냐? 이슈의 목적절을 이끄는 접속사 여기까지 끝에가 뭐를 보여주는 연구에서 나오냐 이런 얘기겠죠. 자, 그럼 목적절을 이끄는 접속사에서 주어가 또 굉장히 길어요. 여기까지입니다. 여기까지가 이 대절의 주어예요. advertisement 광고인데 광고는 광고인데 또 주격관계 되면서 대시 나오면서 또 수식을 하고 있어요. that promoted group benefits 그룹 혜택 집단 혜택을 홍보하는 광고예요. 이 광고가 직접 프로모트, 홍보하는 거기 때문에 능동이지 수동을 고르시면 안 된다라는 얘기고요. 집단 그룹의 베네핏을 홍보했던 그런 광고가 어땠다는 거야? were more persuasive. 훨씬 더 설득력이 있었다라는 말입니다. 그럼 어디에서 설득력이 있었냐? 한국. 그럼 뭐 비교 대상이 나오죠? than in the United States. 미국보다 한국에서 훨씬 더 설득력이 있었다 이겁니다. 근데 또 이런 자세한 설명까지 붙어 있어요. 여기 한국은 그럼 어떤 나라냐? 한국은 집단주의적 성향이 강한 나라고 그 다음에 미국은 어떤 나라예요? 이런 개인주의적 성향이 강한 나라다라고 이제 확실하게 이제 마무리를 하고 있습니다. 자, 그래서 답은 4번.